my senior colleague, the President of the Bharatiya Janata Party in Andhra Pradesh, Kanna Lakshminarayan Garu, candidate from Narsiraupet Lok Sabha constituency, my senior colleague Shri Dilip Kilaru, candidate from the Lok Sabha constituency of Vijayawada, where we are all assembled here today, Shri Jayaprakash Vallaru Garu, candidate from the Guntur Lok Sabha constituency, Shri GVL Narasimha Rao ji, Honorable Member of the Rajya Sabha and National Spokesperson of the BJP, Shri Ganga Raju, Honorable Member of Parliament from Narsapuram, Shri Madhav, Member of the Legislative Council, also floor leader of the BJP in the Legislative Council, Dr. Kamini Nemni Srinivas Garu, Member of the Legislative Assembly, former Minister in the State Government, Honorable Shri V. Muralidharan ji, Member of Parliament and in charge of the election in the state of Andhra Pradesh, our senior most leader of the Bharatiya Janata Party, Shri V. Satish ji, National Organizing General Secretary, Shri Krishna Rao Garu, former Chief Secretary of the State of Andhra Pradesh and the convener of the Manifesto Committee. I have left one name for the last because I want to introduce him to the media and the people of Andhra Pradesh also. Shri Sunil Deodar ji, National Secretary of the Bharatiya Janata Party and Sah-Prabhari of the Andhra Pradesh election. Why I said I want to introduce him is because he is a committed grassroots worker who was sent to the state of Tripura to build up the party in Tripura, to reach out to the people of Tripura, explain the policies, principles, programs and leadership of the Bharatiya Janata Party to the people of Tripura, and look at the transformation that we saw in Tripura. In the 2014 election, the Bharatiya Janata Party and its allies got barely 1.36% vote in Tripura. Mind you, only 1.36% vote. And in 4 years' time, in 2018, in the recently concluded assembly election, the BJP and its allies increased the vote share from 1% to 51%. Today we have more than 2/3 majority in Tripura. He is working here amongst all of you, Karyakartas, and I just wanted you to know the background because it's an inspirational story and it is going to be the story of Andhra Pradesh in the days to come. Other senior leaders and dignitaries on the dais, off the dais, my very esteemed friends from the media, both electronic, print, social media, distinguished citizens and brothers and sisters from Vijayawada, from other parts of Andhra Pradesh who have assembled here, and Karyakarta friends. I indeed believe it's a privilege for me to once again come to Vijayawada. My last visit here was to explain the virtues of GST, the goods and services tax, the one nation, one tax,
that Prime Minister Modi had introduced to the country. And why I am connecting the two events? Because just like on that day, there were a lot of apprehensions about GST, which I cleared in my interaction with the people, with the business community, with the trading and manufacturers of entrepreneurs of Andhra Pradesh. Today, I am going to take this opportunity to clear certain apprehensions and misgivings which have been falsely spread to the people of Andhra Pradesh. పోయినసారి నేను ఈరోజు విజయవాడకు మరొకసారి రావటం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. పోయినసారి విజయవాడ నగరానికి జిఎస్టీ అమలు చేసిన సమయంలో గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్కి సంబంధించి అనుమానాలు కానీ అపోహలు కానీ ఉన్న వాటిని నివృత్తి చేయటం కోసం ఇక్కడ బిజినెస్ మెన్తో ట్రేడర్స్తో అందరితో కలిసి చర్చించడం జరిగింది. అదేవిధంగా కొంతకాలంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అనేక రకమైనటువంటి ఆరోపణలు, అనేక రకమైనటువంటి ఎక్యుజేషన్స్ కేంద్ర ప్రభుత్వం పైన చేయటం జరిగింది. వాటన్నిటినీ నివృత్తి చేయటానికి, ప్రజలకు వాస్తవాలు మరొకసారి తెలియజేయడానికి ఈ రోజున మేము ముందున్నాం. On that day, my brothers and sisters of Andhra Pradesh had given a lot of suggestions for further improvement, particularly from the textile sector, from the gems and jewelry sector, from the trading community, from the small entrepreneurs. And I am happy to report to you that all the suggestions that came in the meeting in Vijayawada, we have implemented fully. పోయినసారి వచ్చినప్పుడు జిఎస్టీకి సంబంధించి అనేకమైనటువంటి సలహాలు, సూచనలు ఇటు ట్రేడింగ్ వారు కానీ, ఇతర ఇండస్ట్రీస్ వారు కానీ, జెమ్స్ అండ్ జ్యువెలరీ ఇండస్ట్రీ వారు కానీ అనేక రకమైనటువంటి సూచనలు, సలహాలు చేయటం జరిగింది. ఆ సూచనలు, సలహాలన్నింటినీ కూడా మేము వాటన్నిటిని అమలు చేశామని చెప్పడానికి నాకు సంతోషంగా ఉంది. Today I have come to Vijayawada. Vijayawada is the abode of Durga Devi. It is of course located on the banks of the Krishna river. But I am invoking the strength of Ma Durga when I am going to share with you the reality of all the work that Prime Minister Modi's government has done for the people of Andhra Pradesh. And I am sure Ma Durga will give me the strength to be able to convince all of you of the good work that Prime Minister Modi has done for Andhra Pradesh. విజయవాడ నగరం దుర్గామాత ఆలయానికి ప్రసిద్ధి. అటువంటి దుర్గామాత యొక్క ఆశీస్సులతో ఈ రోజున ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం చేసినటువంటి మంచి పనులన్నింటినీ కూడా మీ ముందు చెప్పడానికి వచ్చాను. దుర్గామాత ఆశీస్సులతో ఇక్కడ కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన పనులన్నింటినీ కూడా ప్రజలు తెలుసుకోవాలని, తెలుసుకుంటారని భావిస్తున్నాను. So it is only appropriate that the bugle call for victory, Vijay, should start from Vijayawada. విజయవాడ పేరులోనే విజయం ఉన్నది. సో కాబట్టి ఎన్నికల్లో విజయం సాధించడానికి, ఎన్నికల్లో విజయ శంఖారావం ఊదటానికి ఇంతకంటే మంచి స్థానం మరొకటి లేదు. I still remember when before the 2014 election also, we had made an announcement. Of course, at that time, as partners, the TDP and BJP, we had made the announcement that an absolute majority government will be sworn in Delhi in 2014. Unfortunately, the partner got scared of his unpopularity and he left the alliance. But the BJP stands committed to the people of India, and we will once again get an absolute majority and form a government in Delhi. 2014 ఎన్నికల ముందు ఇక్కడి నుంచి కూడా
అప్పటి మా మిత్రపక్షమైనటువంటి తెలుగుదేశంతో కలిపి ఢిల్లీలో తప్పనిసరిగా నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం పూర్తి మెజారిటీతో ఏర్పాటు అవుతుందని మేము అప్పుడు ధీమాతో చెప్పాము. అదే సాధ్యమైంది. కాకపోతే కొన్ని కారణాల వలన, తమ అన్పాపులారిటీ వలన, ప్రజల్లో సన్నగిలినటువంటి అభిమానం వలన భయపడినటువంటి తెలుగుదేశం వారిపై ఉన్న వ్యతిరేకతకు భయపడి మానించి విడిపోయింది. కానీ ఈరోజు కూడా మేము మళ్ళీ ఢిల్లీలో పూర్తి మెజారిటీతో నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం మరొకసారి ఏర్పాటు చేస్తాం అని దేశమంతా తెలిసిపోయింది. The BJP always lives up to its promises. The BJP believes in a corruption-free government, and the BJP believes in social justice and welfare for all sections of society. Sabka Saath, Sabka Vikas. చేసిన వాగ్దానాలన్నింటినీ కూడా పూర్తి చేసే లక్షణం కలిగినటువంటి పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ. అలాగే అవినీతి రహిత పాలన అందించేటువంటి పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ. అలాగే అన్ని వర్గాలకి న్యాయం చేయాలి అనే ఒక సూత్రంతో ముందుకెళ్తున్నటువంటి పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ. అందరి తోడు అందరి అభివృద్ధి అనే నినాదంతో ముందుకెళ్తున్న పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ. And because of our courage of conviction, I have come here today to expose the falsehoods and the malicious propaganda that Chandrababu Naidu Garu has been spreading to the people of Andhra Pradesh. All those canards, the untruths, half-truths and falsehoods that he is using to hide his own failures, to hide his own corruption, to hide his own unpopularity, a taste of which he got in the election when he aligned with the Congress party. Two corrupt parties, when they get together, you get a result what you saw in the last election. మాకున్నటువంటి విశ్వసనీయత వలన, మాకున్నటువంటి నమ్మకం వలన మేము చేసిన పనుల గురించి మీ ముందు చెప్పడానికి వచ్చాము. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇక్కడ టీడీపీ గత సంవత్సరంగా కూడా అబద్ధాలు అలాగే అపోహలు కలుగజేసి ప్రజల్ని మభ్యపెట్టాలనే ప్రయత్నం చేసింది. అటువంటి ప్రయత్నం చేసి చివరికి అవినీతిమయమైనటువంటి కాంగ్రెస్లో అవినీతి ఆరోపణలు ఎదుర్కొనే తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా వారితో జత కట్టింది. ఈ రెండు అవినీతి పార్టీల కలయిక వలన ఎటువంటి ఫలితాలు వస్తాయో మనం ఈ మధ్య కాలంలోనే చూసాం. తెలంగాణ ఎన్నికల గురించి వారు రిఫరెన్స్ చేశారు. The BJP never ditches its friends. The BJP works with partners together. But look at the track record of the Telugu Desam party and Chandrababu Garu. He has joined hands with the party which imposed emergency on this country and throttled all the freedom and fundamental rights of the country. తెలుగుదేశం పార్టీ ఏ రకంగా ఈ రోజున కాంగ్రెస్ తో జత కట్టిందో చూసామో. భారతీయ జనతా పార్టీ తన మిత్ర పార్టీలని, మిత్రపక్షాలని ఎప్పుడు కూడా స్వతహాగా ఎప్పుడు వదిలిపెట్టదు, వారిని వీడిపోదు. కానీ ఈ రోజున తెలుగుదేశం యొక్క ట్రాక్ రికార్డ్ చూస్తే ఈ దేశంలో ఎవరైతే ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఏ పార్టీ అయితే ఖూనీ చేసి ఇక్కడ ఎమర్జెన్సీని విధించిందో అటువంటి ప్రజాస్వామ్యం పట్ల నిబద్ధత లేని కాంగ్రెస్ తో కూడా ఈ రోజున జత కట్టినటువంటి పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ. I don't think any person in Andhra Pradesh has forgotten the insult of N.T. Ramarao Garu in 1984 when a duly elected government of Andhra Pradesh was dismissed by the Gandhi family, whose son today is now a partner of Chandrababu Naidu Garu, and they are both hugging each other and joining hands and celebrating a new unholy alliance. ఏ కాంగ్రెస్ పార్టీ అయితే, ఏ కుటుంబం అయితే 1984లో ఎన్టీ రామారావు గారి ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వాన్ని అధికారంలో నుంచి తొలగించిందో,
ఏ పార్టీ ఏ కుటుంబం అయితే అవమానించిందో అటువంటి గాంధీ కుటుంబంతో అలా ఆ ఇందిరాగాంధీ మనవడైన రాహుల్ గాంధీతో ఈ రోజున చట్టపట్టాలు వేసుకొని కౌగులించుకొని చంద్రబాబు నాయుడు గారు వారితో రాజకీయ మిత్రత చూపిస్తున్నారు. But there is nothing new in that. He had also ditched Atal Bihari Vajpayee's government. He has now ditched Modi's government. And he has also ditched the Congress party. I have told that now there is no alliance with the Congress in Andhra Pradesh also. ఈ రకంగా ఎవరితో జత కడతారో వారిని వంచింపటం కొత్త ఏమీ కాదు. చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మొదటి నుంచి ఉన్నటువంటి వెన్నతో పెట్టిన విద్యే. అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారితో కలిసి ప్రభుత్వంలో మాతో కలిసి వచ్చారు. తర్వాత బీజేపీని అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు ఉండగానే డెచ్ చేశారు. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు గత సంవత్సరం నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం నుంచి కూడా ఇదే ధోరణితో ఈ రకంగా వంచి మానించి దూరం అయ్యారు. కాంగ్రెస్తో కూడా చాలా కొద్ది కాలమే వారి మిత్రత నచ్చినట్టుగా కనిపిస్తోంది. తెలంగాణ ఎన్నికల తర్వాత ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా కాంగ్రెస్తో మిత్రతని అంతం చేసుకున్నారు. I think the reality is that he has become so unpopular because of his corruption and dynastic rule that the people of Andhra Pradesh have decided to ditch TDP and Chandrababu Garu Naidu. అసలు విషయం ఏమిటంటే అవినీతి పాలన, కుటుంబ పాలన ఇస్తున్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు పూర్తిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల యొక్క అభిమానాన్ని కోల్పోయారు. అందుకే ఈ రోజున మనం చూస్తున్నాం ఈ ఎన్నికల్లో ప్రజలు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని డంప్ చేయబోతున్నారు. పూర్తిగా వారికి ఇచ్చినటువంటి గతంలో ఇచ్చిన మద్దతుని ఉపసంహరించుకోబోతున్నారు. The Telugu Desam party today is reduced to a private limited company. On the one hand, indulging in huge corruption to make profit. On the other hand, all the family members have now become candidates of the Telugu Desam party. Chandrababu Naidu Garu himself is a candidate. His son Lokesh Garu, another candidate. His brother-in-law, third candidate. His brother-in-law's son-in-law, fourth candidate. There may be more now. I don't know how to calculate more relations. తెలుగుదేశం పార్టీని చూస్తే ఒక పార్టీ కంటే కూడా ఒక ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ లాగా కనిపిస్తోంది. ఇందులో కుటుంబ పాలనను చూస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అభ్యర్థి, వారి తనయుడు లోకేష్ ఒక అభ్యర్థి, ఆయన బావమర్ది బాలకృష్ణ గారు ఒక అభ్యర్థి, బాలకృష్ణ గారి అల్లుడు గారు ఒక అభ్యర్థి. ఈ రకంగా చూస్తే దీంతో అయ్యేట్టుగా లేదు, ఇంకా చాలా మంది ఉండే అవకాశం ఉంది. నాకు తెలిసినవి చెప్తున్నాను. I think the reality is they neither have leadership, nor talent, nor the support of the people of Andhra Pradesh. And that is why today he is running away from investigation. He is all the time scared that all the truth will come out of his corruption. He has stopped even investigations in this state. He is seeing the bogey of income tax and enforcement directorate, because he knows that all the corruption is coming out of the cupboard. తెలుగుదేశం పార్టీలో సరైనటువంటి వారికి నాయకత్వం లేదు, సరైనటువంటి వారికి పార్టీకి నిర్ణయాలు లేవు. అలాగే అవినీతిలో పూర్తిగా కూరుకుపోయినటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వం, చంద్రబాబు నాయుడు గారు అన్ని సంస్థల నుంచి కూడా దర్యాప్తు సంస్థలంటే భయపడుతున్నారు. వాటిని రాష్ట్రంలోకి రాకుండా ఆపు చేయాలని ప్రయత్నించారు. సో ఈ రకమైనటువంటి తన అవినీతి ఎక్కడ బయటపడుతుందో అని భయాందోళనలు వ్యక్తపరుస్తున్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎంత స్థాయిలో అవినీతి చేశారో అర్థమవుతోంది. On the other hand, Prime Minister Shri Narendra Modi is committed to the welfare of each and every citizen of Andhra Pradesh. And I would like to quote from his statement in Parliament on 20th July 2018, when he said
I want to assure people of Andhra Pradesh that they will not be left behind and the government will ensure their welfare and development. ఒకవైపు తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ రకంగా అవినీతిమయంగా కూరుకుపోతే ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు పూర్తిగా ప్రజల సంక్షేమం కోసమే తన ప్రధానిగా ఇంతకాలం పనిచేస్తున్నారు. ఆయన 2018-20 జూలై 20వ తారీఖున పార్లమెంట్లో చేసినటువంటి స్టేట్మెంట్ చదివినిపించారు. ఐ వాంట్ టు అష్యూర్ పీపుల్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ దట్ దే విల్ నాట్ బి లెఫ్ట్ బిహైండ్. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలని ఏ రకంగానూ వెనుకబడినయమో వారి పూర్తి అభివృద్ధి, వారి పూర్తిగా సంక్షేమానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది అని ప్రధానమంత్రి తన స్పీచ్లో పార్లమెంట్లో చెప్పడం జరిగింది. And Prime Minister Modi has worked day and night to serve the people of India. రాత్రింబవళ్ళు అహర్నిశలు కృషి చేస్తున్నటువంటి దేశ ప్రజలకు సేవ చేయడం కోసం కృషి చేస్తున్నటువంటి నాయకుడు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు. Look at the number of initiatives to serve the poor, to serve the middle class, to serve the farmers, to serve the labor, to serve the socially and marginally and economically deprived sections of society. గత 5 సంవత్సరాల్లో అనేక సంక్షేమ పథకాలు, అనేక నిర్ణయాలు చేయటం జరిగింది. అన్ని వర్గాల ప్రజలకి సహాయం చేయటం కోసం, వారి అభివృద్ధి కోసం, ఉన్నతి కోసం. అందులో రైతులు, మహిళలు, అలాగే కూలీ పని చేసుకునేవారు, ప్రతి వర్గాన్ని కూడా, యువత, ప్రతి వర్గాన్ని అభివృద్ధికి, మధ్యతరగతి వారు, పేదలు అందరికీ అన్ని రకాల కార్యక్రమాలు చేసినటువంటి ఘనత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారిది. To protect the dignity of our mothers, our sisters, Prime Minister Modi built 10 crore toilets free of charge so that every citizen of India has a toilet and doesn't have the indignity of going for toilet facility in the open. మహిళల, అక్క చెల్లెళ్ళ, తల్లుల గౌరవం కాపాడటం కోసం గత 5 సంవత్సరాల్లో 10 కోట్లకు పైగా కేంద్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా ఉచితంగా వారి సౌలభ్యం కోసం మరుగుదొడ్ల నిర్మాణం చేపట్టడం జరిగింది. Under Ayushman Bharat, 50 crore poor and middle class family persons, 50 crore persons will get free health care anywhere in the country. 50 కోట్ల మంది పేద ప్రజలకి పూర్తిగా ఉచితంగా వైద్య సదుపాయాలు, ట్రీట్మెంట్ అందజేయడం కోసం ఆయుష్మాన్ భారత్ అనే మెడికల్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రోగ్రామ్ ని దేశ వ్యాప్తంగా చేపట్టడం జరిగింది. Under Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, 12 crore farmer families, small and marginal farmers, will get 6,000 rupees every year for years and years to come as a respect for their contribution to make India self-secure and food secure. It is not a dole, it is a respect for our farmers. చిన్న సన్నకారు రైతుల సౌలభ్యం కోసం, వారి గౌరవార్థం ప్రతి సంవత్సరం ప్రతి చిన్న సన్నకారు రైతుకి 12 కోట్ల కుటుంబాలకి దేశవ్యాప్తంగా ప్రతి సంవత్సరం 6,000 రూపాయలని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వచూపడం జరిగింది. ఇది కేవలం ఒక సంవత్సరం కోసం చేసింది కాదు, ప్రతి సంవత్సరం ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. దీని కింద దాదాపుగా 75,000 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించడం కూడా జరిగింది ప్రతి సంవత్సరానికి. Under Ujjwala Yojana, to protect the health of our mothers and sisters, our children who used to cook on wood stoves and coal, we have given free LPG connection to more than 7 crore poor families. 7 కోట్ల మంది కంటే ఎక్కువ సంఖ్యలో మహిళలకి, కుటుంబాలకి ఉచితంగా వంట గ్యాస్ కనెక్షన్ ఇవ్వటం జరిగింది. వారు ఇంతకు ముందు ఏ రకంగా కట్టెలతో, అలాగే పొగలో ఏ రకంగా వంట చేసుకునేవారో వారి ఆరోగ్యం కాపాడటం కోసం 7 కోట్ల మందికి ఉచితంగా వంట గ్యాస్ కనెక్షన్ ఈ 5 సంవత్సరాల సమయంలో ఇవ్వటం జరిగింది. We have taken electricity to every village in this country under Garva Yojana, and under Saubhagya
we have made sure that every person who wants an electricity connection will get electricity connection free of charge anywhere in the country. ఏ గ్రామం కూడా దేశంలో అంధకారంగా ఉండటానికి వీల్లేదని చెప్పి గత 5 సంవత్సరాల్లో అటువంటి వేల గ్రామాలు 16,000 గ్రామాలన్నిటికీ కూడా ప్రతి ఒక్కదానికి వారికి కరెంటు సదుపాయం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అలాగే సౌభాగ్య ప్రోగ్రామ్ యోజన కింద ప్రతి కుటుంబానికి అలా దాదాపుగా 4 కోట్ల కుటుంబాలకు వేరికైతే ఇంతకు ముందు వరకు ఎలక్ట్రిసిటీ సదుపాయం లేదు, వారందరికీ కూడా ఉచితంగా కరెంటు ఇంటి వరకు కరెంటు సప్లై చేసే ఒక సౌభాగ్య యోజనని కూడా టేకప్ చేయడం జరిగింది. Under Ujala Yojana, we have helped people with LED bulbs at prices which are 87% less than the prices before Modi government came in, so that 140 crore LED bulbs have been distributed all across the country. And on an investment of only 14,000 crore rupees, one-time investment of 14,000 crore rupees, all of you, the people of India, are saving 50,000 crores every year on your electricity bills. ఉజాలా పథకం కింద దేశవ్యాప్తంగా ఎల్ఈడి బల్బుల్ని గతంలో కంటే 87% తక్కువ ధరకి వాటిని పంపిణీ చేయడం జరిగింది. తద్వారా కేవలం 14,000 కోట్ల ఖర్చుతో ఎల్ఈడి బల్బులు కొనుక్కుంటే దాని ద్వారా ప్రతి సంవత్సరం 50,000 కోట్ల రూపాయల ఆదాయం ప్రజలకి విద్యుత్ బిల్లుల రూపంలో వారికి దక్కుతోంది. ఇటువంటి బృహత్తరమైనటువంటి కార్యాలు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం చేసింది. Because Modi government does things honestly, the price of LED bulbs in India fell by 87%. But if this same scheme was to be run by the state government, I think the price would have gone up by 87%. ఇది నరేంద్ర మోడీ గారి అవినీతి రహిత పాలన వలన ప్రజలకు చేరువగా ఉండేలా ప్రతి పథకాన్ని అమలు చేయాలన్న దృక్పథం వలన 87% కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎల్ఈడి బల్బుల ధర తగ్గించగలిగింది. అదే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిధిలో ఉన్నట్టుంటే తగ్గటం దేవుడెరుగు. యాక్చువల్గా ధరలు పెంచి ప్రజలపై భారం మోపే పరిస్థితి మనం రాష్ట్రంలో చూస్తున్నాం. We have introduced one rank, one pension, a demand of the armed forces which was pending for decades. Modi government has given respect to our armed forces. అలాగే సైనిక రంగంలో పనిచేసిన వారికి, ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ కి, వారందరికి కూడా వెటరన్స్ కి 1 ర్యాంక్ 1 పెన్షన్, ఒక ర్యాంకులో రిటైర్ అయిన వారికి ఒకే రకమైన పెన్షన్ ఉండాలి అన్నటువంటి వారి నుంచి డిమాండ్ 4 దశాబ్దాలుగా ఉన్నా కూడా గత ప్రభుత్వాలు ఏమీ తీర్చలేదు. వారి పట్ల పూర్తి నిబద్ధతతో ఉన్నటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం 1 ర్యాంక్ 1 పెన్షన్ పాలసీని వెంటనే అమలు చేసింది అధికారంలో వచ్చిన కొద్ది సమయంలోనే. Several initiatives have been taken for a better future for our organized labor. We have increased the bonus, we have doubled the gratuity limit, we have increased minimum wages by 42%, a whole lot of support so that our workers get a better future. ఆర్గనైజ్ సెక్టర్లో ఎవరైతే ఉంటారో వారి అటువంటి పనిచేసే వారందరికీ కూడా వారికి సరైనటువంటి బెనిఫిట్స్ రావడం కోసం వారి బోనస్లు పెంచడం జరిగింది, వారి గ్రాట్యుటీని దాదాపుగా డబుల్ చేయడం జరిగింది, ఇతర బెనిఫిట్స్ కూడా వారికి దక్కేలాగా కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేక నిర్ణయాలు గత 5 సంవత్సరాల్లో చేసింది. For the unorganized labor, we have introduced Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan, by which they will get 3,000 rupees as contributory pension when they retire at the age of 60 years. అనార్గనైజ్ సెక్టర్ లో అసంఘటిత కార్మికులు ఎవరైతే ఉంటారో వారికి లబ్ధి చేకూర్చడం కోసం ప్రతి ఒక్కరికి కూడా, ఎందుకంటే ఆర్గనైజ్ సెక్టర్ లో వారికి ఇటువంటి సెక్యూరిటీ ఉండేది, అసంఘటిత కార్మికులకు కూడా అటువంటి పెన్షన్ బెనిఫిట్స్ కల్పిస్తూ నెలకి 3,000 రూపాయల వరకు వారి కుటుంబానికి చెందేలా వారి రిటైర్మెంట్ తర్వాత 60 సంవత్సరాల తర్వాత అటువంటి పెన్షన్ యోజనని కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది. For the middle class,
We have kept on giving concessions in income tax, and finally taxable income up to 5 lakh rupees, if anybody has, his tax has been made zero, income tax has been made zero, by which 3 crore people will not be required to pay tax. మధ్య తరగతి వర్గాలకి అనేక రకమైనటువంటి ట్యాక్స్ రాయితీలు ఇవ్వటం జరిగింది గత 5 సంవత్సరాల్లో. ఇప్పుడు దాదాపు 5 లక్షల వరకు కూడా ఆదాయాన్ని పూర్తిగా ఆదాయ పన్ను నుంచి దాన్ని ఎగ్జెంప్ట్ చేయడం జరిగింది. దీనివల్ల దాదాపుగా 3 కోట్ల మంది కుటుంబాలకి దీని నుంచి ఒక రకమైనటువంటి ఊరట కలగబోతోంది. In fact, if you add all the exemptions and deductions, many people with income up to 8 lakhs and 9 lakhs, also their taxable income is under 5 lakhs and they will not be required to pay tax. 5 లక్షల వరకు ఆదాయ పన్ను చెల్లించవలసిన అవసరం లేదు అని మేము చెప్పినప్పటికీ 8-9 లక్షల ఆదాయం ఉన్నవారు కూడా 8-9 లక్షల ఆదాయం ఉన్నవారు కూడా సరైనటువంటి ఎగ్జెంప్షన్స్ కనుక వాడుకున్నట్లయితే వారు కూడా 5 లక్షల ట్యాక్సబుల్ లిమిట్ పరిమితిలోకి వస్తారు. కాబట్టి వారికి కూడా ₹1 కూడా ట్యాక్స్ చెల్లించవలసిన అవసరం ఉండదు. Economic growth under the Modi government has been the highest in the last 5 years compared to any other period since independence. దేశ ఆర్థిక అభివృద్ధి విషయంలో చూస్తే స్వతంత్రం వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు ఒక 5 సంవత్సరాల కాలంలో జరగనంతటువంటి ఆర్థిక అభివృద్ధి గత 5 సంవత్సరాల్లో సాధించగలిగాం. We have had the lowest inflation in the last 5 years compared to any other period, with the current inflation down to only 2.5%. ధరల పెరుగుదల ద్రవ్యోల్బణాన్ని కూడా చాలా అద్భుతంగా కంట్రోల్ చేయగలిగింది ప్రభుత్వం గత 5 సంవత్సరాల్లో. ఈ మధ్య చూస్తే కేవలం 2% మనం ఇన్ఫ్లేషన్ ని లిమిట్ చేయగలిగాం. గత 5 సంవత్సరాల్లో కూడా పూర్తిగా ద్రవ్యోల్బణాన్ని ఇన్ఫ్లేషన్ ని కంట్రోల్ చేసినటువంటి ప్రభుత్వం, దాదాపుగా 4% కంటే తక్కువగా ఉండేలా చేసిన ప్రభుత్వం నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం. Narasimha garu, if I keep continuing like this, I think you'll have to serve everybody dinner also. ఈ రకంగా చెప్పుకుంటూ పోతే రాత్రి భోజనం వరకు నువ్వు నేను మాట్లాడుతూనే ఉండాలని చెప్తున్నారు. This government is a government of the people of India, of the people of Andhra Pradesh, and all these schemes have helped each and every citizen of this country. But I will now also show you the reality of schemes and work done specifically for Andhra Pradesh, about which lot of falsehoods are being told to the people of Andhra Pradesh by Chandrababu Garu Naidu. కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన పథకాలు దేశవ్యాప్తంగా అందరికీ ఉపయోగపడేలా, అందరికీ లాభం చేసేలా, అన్ని వర్గాలకి ఉపయోగపడేలా చేయడం జరిగింది. కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం చూపినటువంటి చొరవ, ప్రత్యేక శ్రద్ధ, గత 5 సంవత్సరాల్లో చేసినటువంటి పనుల గురించి మీకు చెప్తాను. ఎందుకంటే ఇక్కడ అనేక రకమైనటువంటి అబద్ధాల ప్రచారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ద్వారా జరిగింది. We'll make a small presentation and I'll request my colleagues if they can give a copy of the presentation to the friends from the media. Copies. After I finish the presentation, you will also get a copy of the presentation, whoever has not got it. But it will show you how false and untruthful all the malicious propaganda of Naidu Garu has been in the last 1 year. గత సంవత్సరంగా ఈ వివరాలన్నీ మీరు చూస్తే ఏ రకంగా అబద్ధాల ప్రచారాన్ని చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇక్కడ రాష్ట్రంలో చేస్తోంది, ఇదంతా ప్రస్ఫుటం అవుతుంది, మీకు అందరికీ తెలిసిపోతుంది. Naidu Garu believes in U-turn and is all the time making a U-turn in his statements. And he has continuously changed his stand. I remember the convention of the TDP in 2017, where he had passed a resolution saying there is no difference between states having special category status and not having special category status.
It means there is no difference between states having special category status and not having special category status as far as industrial incentives are concerned. Same thing in March 16, 2017, in the AP Legislative Council, Naidu Garu said, by way of this special assistance, the central government has given us all the benefits that would have accrued to the state had the special category status been awarded. Third, at the time of the no confidence motion in Parliament, on March 12, 2017, the Hindu paper reported, he felt that the special package offered by the NDA government is far better than the special category status promised at the time of bifurcation. All these three statements are verbatim quotes of Chandrababu Naidu Garu, because he knows the reality is what Modi government has done is better than if we had announced a special status to the state. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏ రకంగా యూటర్న్స్ తీసుకున్నది ప్రత్యేక హోదా విషయంలో దానికి స్పష్టమైన ఆధారాలతో మరొకసారి ఈ ప్రెజెంటేషన్లో చెప్పడం జరుగుతోంది. మొదటిగా రిజల్యూషన్, ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మహానాడులో, అంటే రాష్ట్ర అధికార పార్టీ అయినటువంటి తెలుగుదేశం మహానాడులో 2017లో చేసినటువంటి తీర్మానం నుంచి ఆయన చెప్పిన వారు రాసినటువంటి వాక్యాలు ఇవి. మరి అదే ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ రోజున ఏ ముఖం పెట్టుకొని మరి కొత్త మాటలు మాట్లాడుతున్నారు? అసలు ఈ ప్రత్యేక హోదా ఉన్న రాష్ట్రాలకి లేని రాష్ట్రాలకి ఏమీ వ్యత్యాసం లేదని, అలాగే ఇండస్ట్రియల్ ఇన్సెంటివ్స్ అంటే పరిశ్రమలకు ఇచ్చే రాయితీలకి స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్కి ఏమీ సంబంధం లేదు అని మహానాడులో తీర్మానం చేసి తెలుగుదేశం పార్టీ చెప్పడం జరిగింది. ఇవే అనేక ప్రెస్ ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి స్టేట్మెంట్స్గా ప్రచురించబడ్డాయి. అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీలో మార్చ్ 16, 2017 చంద్రబాబు నాయుడు గారు మనకి స్పెషల్ అసిస్టెన్స్ కింద రావాల్సిన దానికంటే మనకి స్పెషల్ ప్యాకేజ్ కింద వచ్చేయని చెప్పడం జరిగింది, తీర్మానం చేయటం జరిగింది. కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని, ప్రధాని గారిని కొనియాడటం జరిగింది. అలాగే తెలుగుదేశం ఎంపీలు కూడా పార్లమెంట్లో స్పెషల్ ప్యాకేజ్ ఇచ్చిన స్పెషల్ ప్యాకేజ్ మనకు చెప్పిన స్పెషల్ ప్రత్యేక హోదా కంటే చాలా గొప్పగా ఉంది, ప్యాకేజీయే ముద్దు అని చెప్పినటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీని ఇక్కడ ఎక్స్పోజ్ చేయడం జరుగుతోంది. దిస్ ఇస్ అ కాపీ ఆఫ్ ద లెటర్ that Chandrababu Naidu Garu has written to Honorable Finance Minister Shri Arun Jaitley ji on 24th October 2016. 24th October 2016. Here is the letter, copy is available with everybody, in which I'll just draw one or two lines. I once again thank Government of India for offering support and assistance to the successor state of Andhra Pradesh under the Andhra Pradesh Reorganization Act 2015. ఇదే ముఖ్యమంత్రి గారు 2016లో 24 అక్టోబర్లో రాసినటువంటి ఉత్తరం అప్పటి దేశ ఆర్థిక మంత్రి, ఇప్పటి ఆర్థిక మంత్రి అయినటువంటి అరుణ్ జైట్లీ గారికి రాసిన ఉత్తరం. దానిలో కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆయన ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఎందుకంటే మీరు ఇచ్చినటువంటి సహాయ సహకారాలు, అలాగే ఆర్థిక సహాయం ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ కింద మీరు చేసినటువంటి సహాయానికి ధన్యవాదాలు అని తెలియజేశారు. బాబు గారు రైట్స్ ఇన్ దిస్ లెటర్, following the recommendation of 14th Finance Commission, the class of special category states ceases to exist. This is his letter, not my words. He is saying that the 14th Finance Commission said class of special category status ceases to exist. 2016లో ఆయన ఉత్తరంలోనే స్వయంగా ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఇలా చెప్పింది అని ఆయనే రాశారు. స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్స్, ప్రత్యేక హోదా రాష్ట్రాలు అన్నవి కనుమరుగైపోయాయి అని ఆయన ఉత్తరంలోనే ఆయన రాయటం జరిగింది. He is saying government, central government has agreed to give special assistance measure to Andhra Pradesh for 5 years, which will make up for the additional central share
the state might have received if there was the category of special status. ఆయన ఉత్తరంలోనే స్వయంగా ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలకు ఇచ్చే నిధుల్ని 90% గనక ఈ ప్రత్యేక ప్యాకేజీ కింద ఇస్తున్నారు. అలా ఇచ్చినట్లయితే ప్రత్యేక హోదా కింద రావాల్సిన సహాయ సహకారాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ దక్కుతాయి అని ఆయనే స్వయంగా చెప్పడం జరిగింది. Now is the interesting part. Central government did not work out the benefit. And I am again quoting, kindly hear this carefully, sir, ladies. He says, in order to operationalize the above assurance, the state government has worked out the possible grant that the state might have received in the form of additional central share had special status been accorded to the state. We have not worked out. State government has worked out the amount, and this amount works out to 3,500 crores per year, and the total amount for 5 years around rupees 17,500 crores. We have not worked out. State government has worked out, and I am carrying with me the full working also, if anybody is interested. ప్రత్యేక హోదా కింద ప్రత్యేక హోదా ఇచ్చుంటే రాష్ట్రానికి ఇంత సహాయం ఆర్థిక సహాయం లభించేది. ఆ ఆర్థిక సహాయాన్ని 3,500 కోట్లుగా ప్రతి సంవత్సరానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే లెక్కలు చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి తెలియజేసింది. 3,500 కోట్ల చొప్పున 5 సంవత్సరాలకి 17,500 కోట్ల ఆర్థిక సహాయాన్ని గనక అందించినట్లయితే ఏ రూపంలోనైనా అది ప్రత్యేక హోదా వలన వచ్చే లాభంతో సరి సమానం అవుతుంది అని ఎస్టిమేట్ చేసింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. దాన్నే తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేసింది, దాన్నే ఒప్పుకుంది. Here is the letter from the government of Andhra Pradesh. It is not on the presentation, but here is the letter from government of Andhra Pradesh. Letter number 180702, etc., etc., dated 5th July 2018. 5th July 2018, in which the principal finance secretary has himself worked out and given what will be the amount that will be required to make up on 90-10 basis instead of 60-40 if there was special category status. ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి 5/7/2018 పంపించిన లెటర్. అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీ విడిపోయిన దాదాపుగా 3-4 నెలల తర్వాతది. ఇది ముందు రాసింది 2016లో రాసిన ఉత్తరం కాదు. దిస్ ఈస్ ఎ లెటర్ PhD రిటన్ 3 months after they left us in 2018. అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఎస్టిమేట్. ఇది వారు చేసినటువంటి ఎస్టిమేషన్. నేను తర్వాత కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ప్యాకేజీ కింద మాకు ఈ ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చాయి అని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన లేఖల్ని కూడా నేను గతంలో చూపించాను. అంటే ప్రత్యేక ప్యాకేజీ అమలు అవుతోంది, దాని అమలు ఈ విధంగా అవుతోంది, దాని అమలుకి ఇంత మేరకు మాకు సహాయం చేయాలి అని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అడగటము, ఆ ప్రత్యేక ప్యాకేజీ అమల్లో ఉండటం రెండూ జరుగుతున్నాయి. Now, what is this working of 17,500 crores? Let's go further. These are the details of how we wanted this 17,500 crore to be paid to the state of Andhra Pradesh. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్కి స్పెషల్ అసిస్టెన్స్ మెషర్, దేన్నైతే మనం స్పెషల్ ప్యాకేజ్ అంటామో దాన్ని ఏ పథకాలకి లోన్లు రీపేమెంట్ రూపంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ ప్యాకేజ్ డిజైన్ చేసినప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసే విదేశీ సంస్థల నుంచి తీసుకొచ్చే అప్పులని, వాటి వడ్డీ భారాన్ని, అలాగే ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ని, అసలుని మొత్తాన్ని కూడా పూర్తిగా కేంద్ర ప్రభుత్వం పే చేసే విధంగా
ఈ ప్యాకేజీ నిర్మాణం చేయటం జరిగింది. దానికి ఏ పథకాలు ఏ ప్రాజెక్టులు దాంతో చేపట్టాలి అని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారే 2016లో స్వయంగా ఈ ప్రాజెక్ట్స్ లిస్ట్ ఇవ్వటం జరిగింది. తర్వాత కొన్ని వీటిలో యాడ్ చేయటం కూడా జరిగింది, కొన్ని మార్పులు చేయటం కూడా జరిగింది. కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే ప్యాకేజీ ఈ రకంగా ఉండాలి అని అమలు అని వాటి రూపకల్పనకి ప్రయత్నం చేసింది అని చూపించడానికే ఈ స్లైడ్ చూపిస్తున్నాం. Now it's a little technical, but I think the people of Andhra Pradesh are very smart, and I want to explain what is this difference of 17,500 crores. ఇది కొంచెం టెక్నికల్ విషయం అయినప్పటికీ కూడా రాష్ట్ర ప్రజలు విజ్ఞతతో ఉన్నవారు కాబట్టి, రాజకీయ పరిజ్ఞానం ఉన్నవారు కాబట్టి కొంచెం క్లిష్టమైన విషయాన్నైనా సులభంగా అర్థం చేసుకుంటారు అన్న ఆలోచనతో ఈ వివరాలను కూడా చెప్తున్నాము. If a state is a special category status, then the central government gives 90% of different schemes, the expenditure in different schemes. If it is a regular state, it gets 60% from the central government. గతంలో ఏవైతే స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్స్ ప్రత్యేక హోదా రాష్ట్రాలు గతంలో ఉండేవో 2015 కంటే ముందుగా ఉండేవో వాటికి వచ్చే ఒక ముఖ్య బెనిఫిట్ ఏమిటంటే కేంద్ర పథకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో ప్రత్యేక హోదా కలిగిన రాష్ట్రాలకి 90% నిధుల్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కేవలం 10% కాంట్రిబ్యూట్ చేసేవి. అది ప్రత్యేక హోదా లేని రాష్ట్రాల విషయంలో రాష్ట్రాలకి 40% వరకు ఇవ్వవలసిన అవసరం ఉండేది. Because the 14th Finance Commission removed the distinction between plan and non-plan assistance, what they did was they calculated the state's expenditure on the basis of 60%, 40%, 60% coming from center and 40% by the state, because of which there was a revenue deficit that the state would have had. They would not have enough money, being a new state, bifurcated from the old state. The successor state of Andhra Pradesh would not have had enough money to spend 40% on central schemes. Therefore, they calculated this revenue deficit and gave a special 22,113 crore rupee package, 22,113 crore, which the central government would pay as revenue deficit grant to the state of Andhra Pradesh. 14వ ఆర్థిక సంఘం చాలా ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అందరూ తెలియక దీని విషయంలో చాలా తప్పుడు ఆరోపణలు చేశారు. 14వ ఆర్థిక సంఘం చేసినటువంటి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి సిఫార్సు ఏంటంటే ప్లాన్ నాన్ ప్లాన్ అన్నటువంటి అసిస్టెన్స్ స్టేట్స్ అంతకుముందు బైఫర్కేషన్ ఉండేది, ఇలాగా దాన్ని పూర్తిగా తీసేసింది. అంతకుముందు ప్రత్యేక హోదా కలిగిన రాష్ట్రాలకి ప్లాన్ అసిస్టెన్స్ లో కొంత వాటా ప్రత్యేకంగా వచ్చేది. ఎప్పుడైతే ఈ వ్యత్యాసాన్ని 14వ ఆర్థిక సంఘం తీసేసిందో ఇక వారికి మిగిలిన బెనిఫిట్ 90-10 సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్స్ లో ఇస్తే 90-10 బెనిఫిట్ మాత్రమే వారికి చేకూరే అవకాశం ఉంది. 14వ ఆర్థిక సంఘం ప్రతి రాష్ట్రానికి కూడా వారికి ఉన్నటువంటి ఎస్టిమేటెడ్ రెవెన్యూస్ ఎంత, వారికి ఉన్నటువంటి ఖర్చులంతా క్యాలిక్యులేట్ చేసి ప్రతి రాష్ట్రానికి ఎంత లోటు ఉందో ఎస్టిమేట్ చేశారు. అలా ఎస్టిమేట్ చేస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి డెఫిసిట్ రాష్ట్రం కింద గుర్తించి 22,113 కోట్లని స్పెషల్గా రెవెన్యూ డెఫిసిట్ గ్రాంట్ కింద ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇవ్వటం జరిగింది. ఇటువంటి రెవెన్యూ డెఫిసిట్ గ్రాంట్ 5 సంవత్సరాలకు గాను కేవలం నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్కి, జమ్మూ కాశ్మీర్కి, హిమాచల్కి మాత్రమే ఇవ్వటం జరిగింది. సో వాటికి వచ్చే రెవెన్యూ డెఫిసిట్ గ్రాంట్ని మనకు కూడా ఇవ్వటం జరిగింది. అప్పుడు 90-10 కింద మనకి బెనిఫిట్ ఇచ్చినట్లుగా అప్పుడే అనుకోని ఉంటే ఆ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఎస్టిమేషన్ కేవలం 5,000 కోట్లకే పరిమితం అయ్యేది. 5,000 కోట్లు, 5,528 కోట్లు రావాల్సి ఉండగా 22,113 కోట్లు రాష్ట్రానికి ఇవ్వటం జరిగింది. సో కాబట్టి రాష్ట్రానికి అదనంగా
అదనంగా 17,000 కోట్లు దాదాపుగా 14th ఫైనాన్స్ కమిషన్ అవార్డు ద్వారా వచ్చింది. ఎందుకంటే ఇది స్పెషల్ ప్యాకేజ్ ని అప్పుడు కన్సిడరేషన్ లో తీసుకోలేదు కాబట్టి. You explain the second part. So if at all they had calculated it at 90-10 and only 10% was to be spent by the state, then this revenue deficit grant would have reduced by 17,500 crore approximately, and only 5,500 crores would have come as revenue deficit grant. ఆ 14th ఫైనాన్స్ కమిషన్ చేసిన సిఫార్సులు అప్పుడు రాష్ట్రానికి 60-40% రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 40% నిష్పత్తిలో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఈ కాంట్రిబ్యూషన్ చేస్తుంది అని అనుకొని 22,000 కోట్లు చేయడం జరిగింది. ఆ 22,000 కోట్లని ఇప్పుడు రాష్ట్రానికి ఇవ్వడం జరుగుతోంది. ప్రతి రూపాయి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చెందుతోంది. దానికి అదనంగా 17,500 కోట్లని ఈ 40-10 మధ్యలో ఉన్నటువంటి గ్యాప్ రూపంలో కూడా ఇవ్వడం జరుగుతోంది. In fact, as soon as the Modi government came into power, we changed the terms of reference of the 14th Finance Commission as per the Reorganization Act on 2nd June 2014 so that they could provide adequate resources to the people of Andhra Pradesh. అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే 2nd జూన్ 2014లోనే 14th ఫైనాన్స్ కమిషన్ కి ముందుగానే టర్మ్స్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. వారి పని దాదాపుగా అయిపోతున్న తరుణంలో వారికి స్పెషల్ గా రిక్వెస్ట్ చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ గురించి కూడా వారి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్ర విభజన తర్వాత కేటాయింపులు విడిగా చేయాలని జరగడం జరిగింది. అప్పుడే గనక 90% రాష్ట్రానికి ఇవ్వబోతున్నామని చెప్పుంటే అది 5,500 కోట్లకు మాత్రమే పరిమితం అయ్యేది. సో కాబట్టి ప్రత్యేక ప్యాకేజీ అమలవ్వటానికి సమయం పట్టిన మాట వాస్తవమే. ఆ సమయం వలన రాష్ట్రానికి 17,000 కోట్ల రూపాయల లాభం చేకూరింది, లేకపోతే తక్కువ నిధులు వచ్చేవి. Even after paying 22,000 crores, so effectively what benefit came from special status is already being received by Andhra Pradesh. Even after that, because Mr. Modi cares for the people of Andhra Pradesh, he agreed to give additional 17,500 crores. So effectively, not only the benefit of special status, you are getting double benefit of special status in Andhra Pradesh because of this. ఇది ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పట్ల, రాష్ట్ర ప్రజల పట్ల ఎక్కువ సహాయం చేయాలన్న దృక్పథం ఉంది కాబట్టి రెవెన్యూ డెఫిసిట్ గ్రాంట్ 22,000 కోట్లు చెల్లిస్తూ కూడా మరొక 17,500 కోట్లని ప్రత్యేక ప్యాకేజీ రూపంలో రాష్ట్ర ప్రజలకి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇవ్వడానికి సుముఖత వ్యక్తం చేయడం జరిగింది. So now when he raises the demand of special category status, I don't know what is he asking. Because if you do special category status, then you'll have to reduce the revenue grant. And you will not even get 17,500 crores extra which you are getting. So does he want to take away the benefit that Modi government is giving to the people of Andhra Pradesh? గతంలో ప్రత్యేక హోదా ఉన్న రాష్ట్రాలకి వారికి వచ్చే బెనిఫిట్ ఈ రోజున కేవలం 90-10 బెనిఫిట్ మాత్రమే. అటువంటి బెనిఫిట్ ఆల్రెడీ రాష్ట్రానికి ఇచ్చి పైగా రెవెన్యూ డెఫిసిట్ గ్రాంట్ అని కూడా ఇస్తే ఇప్పుడు ప్రత్యేక హోదా లేని ప్రత్యేక హోదా గురించి ఆయన ప్రస్తావించడం ఒక రకంగా రాష్ట్ర ప్రజల్ని వంచడానికి చేసే ప్రయత్నమే. I'll go to the development projects. Our actions speak louder than words. ఇది కాకుండా డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్, అభివృద్ధి పథకాలు, ప్రాజెక్టులు చేపట్టిన వాటి గురించి చెప్తాను. మేము చేసిన పనులే మేము చెప్పే మాటల కంటే కూడా ప్రజలందరికీ వారికి వాస్తవాలు తెలియజేస్తాయని నమ్ముతాం. While the Reorganization Act gave 10 years to implement several projects, we have started most of the projects within the first 5 years itself, giving double the funds to Andhra Pradesh than what it got in the previous 5 years. Andhra Pradesh విభజన చట్టం కింద చేసినటువంటి సూచనలు కానివ్వండి, చేసినటువంటి కార్యక్రమాలు కానివ్వండి, ప్రాజెక్టులు కానివ్వండి, వాటి అమలుకి
10 సంవత్సరాల సమయం ఉంటే ఉన్నప్పటికీ కూడా మొదటి 3 సంవత్సరాల్లో 2 సంవత్సరాల్లోనే అధిక శాతం వీటిని పూర్తి చేయటం జరిగింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. అలాగే గత 5 సంవత్సరాల్లో 14వ ఆర్థిక సంఘ వారి ప్రమేయంలో ఉన్న 5 సంవత్సరాల్లో రాష్ట్రానికి 2,42,000 కోట్ల రూపాయలని డీలిమిటేషన్ రూపంలో వీరికి డివల్యూషన్ రూపంలో రాష్ట్రానికి ఇస్తుంటే, అంతకుముందు కాంగ్రెస్ ఈ రోజున ఎవరితో అయితే తెలుగుదేశం పార్టీ రాజకీయ స్నేహం చేస్తుందో వారి అధికారంలో ఉన్నప్పుడు కేవలం 1,16,000 కోట్లు 17,000 కోట్లు మాత్రమే ఇవ్వటం జరిగింది. అంటే నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వ హయాంలో కాంగ్రెస్ హయాం కంటే రెట్టింపు కంటే ఎక్కువ నిధులు రాష్ట్రానికి డివల్యూషన్ రూపంలో ఇవ్వటం జరుగుతోంది. More than 5 lakh crore rupees worth of projects, road and inland transport 1 lakh crore, Sagarmala 1.64 lakh crores, railways 50,000 crores, CPSUs 1.4 lakh crores, other infrastructural, industrial and educational projects 50,000 crores. So many projects are being done in the state of Andhra Pradesh. 2,42,000 కోట్ల వికేంద్రీకరణ కింద ఏవైతే నిధులు వస్తున్నాయో రాష్ట్రానికి, అవి కాకుండా దాదాపుగా 5 లక్షల కోట్లకు పైగా పెట్టుబడులతో అనేక రంగాల్లో మౌలిక సదుపాయాల విషయంలో కానివ్వండి, రోడ్ల నిర్మాణం, హైవేస్ నిర్మాణం, ఇన్లాండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ కానివ్వండి, వాటర్ వేస్ కానివ్వండి, సాగర్మాల కింద పోర్ట్స్ని అభివృద్ధి చేయటం కానివ్వండి, రైల్వే శాఖలో జరుగుతున్నటువంటి అనేక పథకాలు ప్రోగ్రాంలు కానివ్వండి, అలాగే పెట్రోకెమికల్ సెక్టర్లో పెట్రోలియం సెక్టర్ని పెట్రోల్ కెమికల్ హబ్గా తయారు చేసే కార్యక్రమాలు కానివ్వండి, ఇవన్నీ కలిపితే దాదాపుగా 5 లక్షల కోట్ల రూపాయలకు పైగా పెట్టుబడులు రాష్ట్రంలో వస్తున్నాయి. అవి అలా వాటి నిర్మాణం కూడా జరుగుతోంది. నెక్స్ట్ పేజ్ యు కెన్ సే స్ట్రైట్ అవే. సో ఈ రకంగా అండర్ సాగర్మాల పథకం కింద దాదాపుగా 1,64,000 కోట్ల రూపాయల పథకాలు చేపడుతుంటే, ప్రాజెక్ట్స్ చేపడుతుంటే, అందులో 82,000 కోట్ల ప్రాజెక్టులు ఆల్రెడీ అవి నిర్మాణంలో ఉన్నాయి, మిగతావి ప్రిపరేషన్ స్టేజెస్లో ఉన్నాయి. ఇది కాకుండా ర్యాపిడ్ అండ్ రైల్ కనెక్టివిటీ ఫ్రమ్ అమరావతి టు హైదరాబాద్, అలాగే అప్గ్రేడెడ్ విశాఖపట్నం, విజయవాడ, తిరుపతి ఎయిర్పోర్ట్స్ అప్గ్రేడేషన్ గురించి, వారి మోడర్నైజేషన్ గురించి ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్గా డెవలప్ చేయడం జరిగింది. ఇది కాకుండా రాజమండ్రి ఎయిర్పోర్ట్ను కూడా చట్టంలో లేకపోయినప్పటికీ కూడా రాజమండ్రి, భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్స్కి చొరవ చూపడం జరిగింది. ఇది కాకుండా చెన్నై బెంగళూరు ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్లో కృష్ణపట్నం అనే ఒక ఇండస్ట్రియల్ నగరాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి కూడా చట్టంలో లేకపోయినా చేయటం జరుగుతోంది. రైల్ కనెక్టివిటీని పెంచడం కోసం రాష్ట్రంలో 2,584 కిలోమీటర్ల పొడవు రైల్వే లైన్లని డబ్లింగ్ చేయడం జరుగుతోంది. అలాగే దానికి 23,000 కోట్ల రూపాయలని వెచ్చించడం, ఇన్వెస్ట్ చేయడం జరుగుతోంది. ఈ రకంగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెక్టర్లో ఇండస్ట్రియల్ రంగంలో లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులను తీసుకొచ్చినటువంటి ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ కేంద్ర ప్రభుత్వం, నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం. ఇలాగే బ్రీఫ్లీ అలాగే చూస్తే రైల్వే జోన్ విషయంలో అది పీయూష్ గోయల్ గారికి సంబంధించినటువంటి ఆయన శాఖ, రైల్వే శాఖ. ఐ థింక్ యూ షుడ్ స్పీక్ ఆన్ దిస్. Creating a railway zone is not a simple overnight thing. If it was as simple as that, they should have written create a zone. But the reorganization said you have to examine technical, operating, financial feasibility. And it's not something that overnight one can create a zone. One has to study the entire national network. And after all that examination, I am happy to say that we have now got a new zone, the South Coast Railway Zone, with its headquarters at Visakhapatnam. రైల్వే జోన్, కొత్త రైల్వే జోన్ నిర్మాణం అన్నది అంత సులభతరమైనటువంటి విషయం కాదు. అది కేవలం ఏదో చిన్న విషయంగా కొంతమంది అనుకుంటే అది పొరపాటు. దాని వెనుక చేయవలసినటువంటి చాలా వ్యవస్థాగతంగా చాలా చేయవలసి ఉంటుంది. ఇక్కడ విశాఖపట్నంలో కొత్త రైల్వే జోన్ కోసం దానికి వయబిలిటీ లేదు అని తెలిసినప్పటికీ కూడా అంతకుముందు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు ఏమి చేయాల.
చట్టంలో కూడా చేయాలని పెట్టల. ఓన్లీ దాని పాసిబిలిటీని అసెస్ చేయాలి, వైబిలిటీని అసెస్ చేయాలని మాత్రమే చెప్పాయి. అయినా కూడా మేము అది చేసి చూపించాము. దీన్ని సౌత్ కోస్ట్ రైల్వే పేరుతో కొత్త రైల్వే జోన్ నిర్మాణాన్ని ప్రజలకు ఆశలకు, ప్రజల అభిష్టానికి అనుగుణంగా మేము చేయటం జరిగింది. ముఖ్యమైన విషయం, this will improve the opportunities for Telugu speaking people to get jobs in railways, because the railway recruitment board will now have a headquarter here. ఇది చాలా మంత్రి గారి నుంచి వస్తున్నటువంటి ఒక స్పష్టమైనటువంటి, గతంలో మేము కూడా చెప్పడం జరిగింది. విశాఖపట్నం రైల్వే జోన్ నిర్మాణంతో పాటుగా రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డును కూడా విశాఖపట్నంలో పెట్టడం జరుగుతుంది. దీనివల్ల రైల్వే శాఖలో, రైల్వే రంగంలో తెలుగు భాష మాట్లాడేవారు, ఆంధ్రప్రదేశ్ వారు ఎక్కువ సంఖ్యలో వారికి ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఇది ఒక గొప్ప విజయంగా మనందరం భావించాలి. దీని మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, తెలుగుదేశం అనేక రకమైనటువంటి చౌకబారు విమర్శలు, అనేక రకమైనటువంటి అపోహలు క్రియేట్ చేశాయి. కానీ వారు ఇచ్చిన ఈ స్పష్టమైన ఈ ఆదేశంతో, ఈ స్టేట్మెంట్తో నౌ దిస్ మ్యాటర్ షుడ్ కమ్ టు రెస్ట్. రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు కూడా విశాఖపట్నంలో స్థాపించడం జరుగుతుంది. Telugu Desam and Chandrababu Naidu Garu are spreading all sorts of lies about all these various activities, and each one of them we have demolished in this presentation. తెలుగుదేశం పార్టీ చేసేటువంటి అబద్ధ ప్రచారాన్ని, అవాస్తవాలను అన్నింటినీ కూడా ఎలాగైతే రైల్వే జోన్ విషయంలో అబద్ధాలు చెప్పారో, మిగతా విషయాల్లో కూడా వారు చెప్పిన అబద్ధాలని ఈరోజు ఎక్స్పోజ్ చేయడం జరిగింది. ఇక చట్టంలో లేకున్నా కూడా ప్రధాని ఆలోచించినటువంటి మరొక ప్రామిస్, ట్యాక్స్ రిలీఫ్ కొంత ఇవ్వాలి అని, తెలుగు రాష్ట్రాలకి బ్యాక్వర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్స్కి మాత్రమే ఇవ్వాలి అని ఆ రోజు ఇచ్చినటువంటి అష్యూరెన్స్లో ఉంది. అటువంటి అష్యూరెన్స్ మేరకు ట్యాక్స్ ఇన్సెంటివ్స్ని 2015 నుంచి 2020 వరకు వెనుకబడిన జిల్లాలకి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వటం జరిగింది. అన్నీ వచ్చాయి, అన్నీ తీసుకున్నాం, అన్నీ వాడుకున్నాం. కానీ మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అదేదో చెప్తారే, వారికి ఉండవలసిన కృతజ్ఞత లేదు. అంత అబద్ధ ప్రచారం చేశారు. రావాల్సిన బెనిఫిట్స్ వచ్చినా కూడా అబద్ధాలు చెప్పారు. అలాగే పెట్రోకెమికల్ కాంప్లెక్స్ కింద హెచ్పిసిఎల్ గెయిల్తో 39,000 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడుల కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంఓయూ చేసింది. కానీ ఏవో ఒక అబద్ధాలు చెప్తూ దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు. He is talking falsehood when he says that the Rajasthan project of refinery has better terms than the Andhra Pradesh project. Both projects have the same terms, the same rate of return, and Rajasthan government is also giving viability gap funding, which has been sought from Andhra Pradesh. So any publicity that he is doing, that Andhra Pradesh has more bad terms, is false. Exactly the same terms are there between Rajasthan and Andhra Pradesh. పెట్రోకెమికల్, ఈ పెట్రోలియం ఆర్గనైజేషన్స్, పిఎస్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రాష్ట్రంలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ ఏవో ఒక సాకులు చెప్పి, అబద్ధాలు చెప్పి, వేరే రాష్ట్రాలకు ఏవో మాకంటే ఎక్కువ రాయితీలు ఇచ్చారు అని అభూత కల్పనలు చేసి ఈ రకంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కాలయాపన చేయటం చేసింది. దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు. దీనికి పూర్తిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానిదే బాధ్యత. ఇది కాకుండా 2014-15 మొదటి ఆర్థిక సంవత్సరం అయినటువంటి సంవత్సరానికి ఆర్థిక లోటు కింద కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం 4,000 కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వటం జరిగింది. 2015 నుంచి 20 వరకు కూడా 22,000 కోట్ల రూపాయలని, 22,113 కోట్ల రూపాయలని 14వ ఆర్థిక సంఘం సిఫార్సుల మేరకు ఇవ్వటం జరిగింది. అంతకంటే ముందే 4,000 కోట్లని ఇవ్వటం జరిగింది. కేవలం రాజకీయం చేయటం కోసం దానిలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి కొన్ని పథకాలను కూడా దానిలో యాడ్ చేసి, మాకు రుణమాఫీలు కూడా దీనిలోనే యాడ్ చేయాలి, పెన్షన్స్ యాడ్ చేయాలి అని అబద్ధపు రాజకీయాలు చేసి రక్ష చేయడానికి ప్రయత్నించారు. న్యాయపరంగా రాష్ట్రానికి రావాల్సిన 4,000 కోట్లని ఇవ్వటం జరిగింది. You spoke about Amravati. Please speak about Amravati. ఫస్ట్ మొదటి కేబినెట్ లోనే పోలవరం నిర్మాణం కోసం
222 గ్రామాలని ఆర్డినెన్స్ ద్వారా 7 మండలాలని ఆంధ్రప్రదేశ్తో విలీనం చేసినటువంటి ఘనత రాష్ట్ర ప్రభుత్వానిది. అదే చేయకుండా ఉంటే పోలవరం ఇప్పటి వరకు కనీసం అది దాన్ని స్టార్ట్ అవ్వటానికి కూడా ఇబ్బందులు ఉండేవి. సో అటువంటి మొదటి క్యాబినెట్లోనే నిర్ణయం చేసి ఇప్పటి వరకు దాదాపుగా 7,000 కోట్ల రూపాయలని కేంద్ర ప్రభుత్వం దీన్ని ఒక నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ కింద గుర్తించి 7,000 కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది. అంతా ముఖ్యమంత్రి గారు అబద్ధాలు చెప్పుకునే ప్రచారం తప్పితే ఆర్డినెన్స్ ఇది కాకుండా 11 జాతీయ సంస్థల్ని ఈ చట్టంలో ఉన్న వాటి అన్నింటినీ కూడా ఇవ్వటం జరిగింది. Previous slide. Go to the previous slide. In Amravati, central government has given 3,500 crores, but not one permanent structure has come up in the whole new city. I wonder where all that money has gone. Somebody should ask for an 1,500 crores sanction, 2,500 crores already given, but not a single permanent structure. And what temporary structures have come up which are leaking? 10,000 rupees per square foot cost. Has anybody heard of 10,000 rupees per square foot cost? All corruption. ఇక్కడ రాష్ట్ర అమరావతిలో భవనాల నిర్మాణం కోసం చట్టంలో ఉన్న రీతిలో వాటికి 2,500 కోట్ల రూపాయల భవన నిర్మాణాలకి 1,000 కోట్లని డ్రైనేజీకి మొత్తం 3,500 కోట్లని శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. అందులో 1,500 కోట్లని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మొదటిగానే ఇవ్వటం జరిగింది. కానీ భవనాలు శాశ్వత భవనాలు కట్టాలి అని చట్టంలో ఉంటే దీంతో కేవలం టెంపరీ భవనాలే కట్టారు. అందులో కూడా లీక్ అయ్యే భవనాలు కట్టారు. అది కూడా 10,000 రూపాయలు చదరపు అడుగుకి ఖర్చు పెట్టి వర్షం వస్తే నీరు కారేలాంటి భవనాల్ని చౌకబారు భవనాల్ని కట్టారు. సో దీన్ని బట్టి వారికి ఎటువంటి వారి నిజాయితీ ఉందో అర్థమవుతోంది. Out of 11 educational institutions under the Act, more than 10 have already started functioning on temporary premises. అన్ని 11 సంస్థల్లో 10 ఆల్రెడీ పనిచేస్తున్నాయి. ట్రైబల్ యూనివర్సిటీని కూడా గత 1-2 నెలల సమయంలో దానికి కూడా కేబినెట్ అప్రూవల్ ఇవ్వడం జరిగింది. కేంద్ర ప్రభుత్వానికి 10 సంవత్సరాల సమయం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇటువంటి 11 జాతీయ విద్యా సంస్థల్ని మొదటి 3 సంవత్సరాల్లోనే తెచ్చినటువంటి ఘనత నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వానిది. How did Andhra Pradesh become power surplus? Because the central government supported with more coal, with special allocation from central quota of power, allowing new solar power, mega power parks to come up. Because of all the support of central government, we were able to make Andhra Pradesh power surplus. అలాగే రాజధాని రైతులకు కూడా ట్యాక్స్ కన్సెషన్స్ PUC we have given tax incentives for the capital gains tax incentive to the farmers who contributed land to the land pool for the construction of Amravati. అదే కాకుండా పవర్ సర్ప్లస్ ఈ రోజున రాష్ట్రం ఎలా అయింది? రాష్ట్రంలో పవర్ సెక్టర్ నిర్మాణానికి పూర్తి స్థాయి 24 గంటల ఎలక్ట్రిసిటీ సప్లైకి కేంద్ర ప్రభుత్వం చూపించినటువంటి చొరవ పథకాలే కారణం. Look at the number of institutions going beyond the Reorganization Act that we have set up in Andhra Pradesh. All these are not part of Reorganization Act. They are all in addition to the Act. చట్టంలో ఉన్నటువంటి కేవలం 11 విద్యా సంస్థలే కాకుండా వాటిని అమలు చేయటమే కాకుండా దాదాపుగా 30 ఇతర కేంద్ర సంస్థల్ని కేంద్ర ఆర్గనైజేషన్స్ ని రాష్ట్రంలోకి తీసుకురావడం జరిగింది. వాటి పేర్లన్నీ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ కస్టమ్స్, ఎక్సైజ్ అండ్ నార్కాటిక్స్, సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్స్ ఇంజనీరింగ్. ఈ సంస్థల్ని చాలా ఇది లాంగ్ లిస్ట్. అందరూ దయచేసి వీటన్నిటిని గమనించండి. Second page. This is the second page of all new institutions, not in the act but additional. ఇవన్నీ కూడా చట్టంలో లేకపోయినా కూడా Third page. ఇవన్నీ 3 స్లైడ్స్ లో మీరు చూస్తున్నారు. దాదాపుగా 30 అటువంటి సంస్థల్ని కానీ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ కు తీసుకురావడం జరిగింది. Even for metro rail, we have asked for revised proposal from the state government for Visakhapatnam and Vijayawada, Guntur, Tenali region. We have not yet received the same.
కేంద్ర చట్టంలో విశాఖపట్నం, విజయవాడ, గుంటూరు, తెనాలి మెట్రోపాలిటన్ ఏరియాలో ఇక్కడ మెట్రో రైల్ నిర్మాణానికి అవకాశాలు స్టడీ చేయమని చెప్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని మరలా రివైజ్ చేసి ప్రపోజల్ సబ్మిట్ చేయండి న్యూ మెట్రో పాలసీకి అనుగుణంగా అని చెప్తే ఇంతవరకు చేయలేదు. నిద్రపోయింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, పూర్తిగా సోమరిపోతు ప్రభుత్వం అని చెప్పక తప్పదు. Central government asked for an alternate site to Dugirajaputnam port. Instead of giving us an alternate site, suddenly they do a small foundation stone for a small port in Ramayapatnam just to make a fool of the people of Andhra Pradesh. దుగ్గిరాజపట్నంలో పోర్టు నిర్మాణం, వాటర్ వేవ్ నిర్మాణం సాధ్యం కాదు అని 2 సంవత్సరాల క్రితం చెప్తే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏది పట్టించుకోకుండా ఎన్నికల తరుణంలో రామాయపట్నంలో మైనర్ పోర్ట్ నిర్మాణం చేస్తామని చెప్పి శంకుస్థాపన చేసి ప్రజల్ని మోసం చేస్తోంది. అక్కడ మేజర్ పోర్టుకి అవకాశం ఉన్నా కూడా అటువంటి కనీస ప్రతిపాదన కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చేయలేదు. ఇది ప్రజల పట్ల చేసిన దుర్మార్గం. Even for Kadapa steel plant, when we asked them to confirm availability of iron ore, instead of confirming that, they did a natak, another foundation stone. These are all political stunts that are being done and to fool the people of Andhra Pradesh. కడపలో స్టీల్ ప్లాంట్ నిర్మాణానికి మేము సుముఖంగానే ఉన్నాము అని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యక్షంగా అనేక సార్లు చెప్పింది. కానీ అక్కడ ఆ ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణానికి వైబిలిటీకి సమాచారం ఇవ్వండి. ఏ మేరకు అక్కడ ఐరన్ ఓర్ వనరులు ఉన్నాయి, ఖనిజం ఉంది అని వారికి సమాచారం అడిగితే వారు కనీస సమాచారాన్ని ఇవ్వకుండా కేవలం ఒక రాజకీయ తంతుగా అక్కడ ఒక రాయిని వేసి అక్కడ ఏదో కడప స్టీల్ ప్లాంట్ తామే నిర్మిస్తున్నట్టుగా ఒక బిల్డప్ చేశారు తప్పితే అక్కడ జరిగేదేమీ లేదు. Modi government has done so much. I want to ask what Chandrababu Naidu government has done for Andhra Pradesh other than corruption and changing the name of central government schemes like Ayushman Bharat and calling it Chandranna Bima. కేంద్ర ప్రభుత్వం, నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం, ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేక పనులు చేసింది అని చెప్పాము. విద్యా సంస్థలు కానివ్వండి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఇండస్ట్రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా. మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏం చేసింది? ఆయనకు చెప్పుకోవడానికి కూడా ఏమీ లేదు. అందుకే ఈ రోజున చంద్రబాబు నాయుడు గారు కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలని పేరు మార్చి ప్రజలకు టోపీ పెట్టాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. కేవలం ప్రత్యర్థులపై రాజకీయ విమర్శలు చేస్తున్నారు తప్పితే చేసింది ఏమీ లేదు అని, అవినీతి తప్ప, ఆర్భాటం తప్ప అన్నది స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలనే తమ పేర్లుగా చెప్పుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు అన్నదాత సుఖీభవ అన్న పిఎం కిసాన్ పథకాన్ని అన్నదాత సుఖీభవ కింద జమ చేసుకుంటున్నారు. అదే చంద్రన్న బీమా అని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన బీమా పథకాలన్నింటినీ కూడా దానికి తన స్టిక్కర్ వేసుకొని తానే చేసినట్లుగా బిల్డప్ ఇచ్చుకుంటున్నారు. Today in this open forum, in front of all of you and in front of the people of Andhra Pradesh through my friends from the media, I am throwing an open challenge to Chandrababu Naidu Garu. You come any day you want to Delhi. I am happy to debate with you on all these issues. Open challenge. కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్ గారి ద్వారా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఓపెన్ సవాల్. ఈ విషయాలన్నిటిపైన చర్చించడానికి, చంద్రబాబు నాయుడు గారితో చర్చించడానికి మంత్రి గారు సిద్ధం, పీయూష్ గోయల్ గారు సిద్ధం. మీరు డేట్ని మీరు ఎంచుకోండి. ఎప్పుడైనా దీనిపైన ఢిల్లీలో చర్చకు, ఎందుకంటే మన నాయకులకి ఢిల్లీలో వెళ్ళటం చాలా 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 అరుదుగా ప్రైవేట్ విమానాలు వేసుకుని వెళ్తుంటారు. ఈ గోస్ట్ హి లవ్స్ టు గో టు ఢిల్లీ. దట్ ఇస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో మీరు ఢిల్లీలో పీయూష్ గోయల్ గారితో ఏ రోజు కావాలన్నా సరే చర్చకు సిద్ధం. ఇది బహిరంగంగా పీయూష్ గోయల్ గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇస్తున్నటువంటి బహిరంగ సవాల్. Let the whole country and let the whole world know the reality of Andhra Pradesh
and the good work that Mr. Modi has done for Andhra Pradesh. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలందరూ అలాగే దేశ ప్రజలందరికీ కూడా నరేంద్ర మోడీ గారు దేశంలో అభివృద్ధికి రాష్ట్ర అభివృద్ధికి ఏం చేశారో అందరికీ తెలియాలి, బహిరంగ సవాలుకు రండి అని ఓపెన్ ఇన్విటేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతోంది. I think I have given all the details broadly about all the work that we have done. We are now appealing to the voters of Andhra Pradesh to take a sensible, good decision after considering all this and vote for the Bharatiya Janata Party candidates so that you get a clean and honest government. రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం ద్వారా చేసినటువంటి ఈ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలన్నీ మంచి పనులన్నింటినీ కూడా వారు గమనించాలని, వారందరూ కూడా రాష్ట్ర ప్రజలందరూ భారతీయ జనతా పార్టీని ఇక్కడ వచ్చే ఎన్నికల్లో ఆశీర్వదించాలని, సమర్థించాలని రాష్ట్ర ప్రజలందరినీ మేము వేడుకుంటున్నాం. Today this nation wants a strong and decisive leadership which will protect the unity and integrity and the borders of India, especially at a time when terrorism is prevailing in large parts of the world. ఈ రోజున దేశ ప్రజలందరూ కూడా కేంద్రంలో ఒక దృఢ సంకల్పం కలిగిన ప్రభుత్వం కావాలని, దేశ భద్రతని, దేశ ఐక్యతని కాపాడేటువంటి నాయకత్వం కావాలని, నరేంద్ర మోడీ గారు కావాలని కోరుకుంటున్నారు. ఉగ్రవాదం నుంచి అలాగే పొరుగు దేశాల నుంచి మనం ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ఛాలెంజెస్ ని మీట్ అవుట్ చేయడానికి అటువంటి నాయకత్వం మనకు కావాలి అని ప్రజలందరూ అనుకుంటున్నారు. Only Prime Minister Modi can give a befitting reply, not only by surgical strike but also by crossing the line of control and attacking the terrorist camps. కేవలం నరేంద్ర మోడీ గారే అటువంటి నాయకత్వ పటిమ కలిగినటువంటి నాయకుడు. కేవలం దేశ బార్డర్ ని దాటి కాదు, పాకిస్తాన్ లోకైనా సరే వెళ్ళి అక్కడ తీవ్రవాదుల ఉగ్రవాదుల స్థావరాలని పూర్తిగా మట్టు పెట్టడానికి కలిగినటువంటి స్తోమత కలిగిన, శ్రద్ధ కలిగిన నాయకుడు, ఏకైక నాయకుడు నరేంద్ర మోడీ గారు. I think the people of Andhra Pradesh will hear the sentiment here today and will give an absolute majority to the Bharatiya Janata Party and a 2/3 majority to the NDA so that we can do the chowkidari of this nation. We can save this nation from. ఇక్కడ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం పట్ల మీరు చూపించినటువంటి ఇప్పుడే కరతాళ ధ్వనులతో మీరు ఎలాగైతే ఆయన పేరు నిందించారో అది చూసి రాష్ట్ర ప్రజలందరూ అటువంటి ఉత్తేజంతోనే భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని ఎన్నుకోవటానికి ఇక్కడ పూర్తి స్థాయి మద్దతు తెలుపుతారని ఆశిస్తున్నాం. While the main manifesto of the party will be a national manifesto and will be released in Delhi, for the state where we are looking to change the corrupt government of Chandrababu Naidu and make a BJP honest government in the state, we have come up with our Sankalp Patra to provide social justice and development for all the people of Andhra Pradesh. లోక్సభ ఎన్నికలు జరుగుతున్న తరుణంలో కేంద్ర పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ దేశం అంతటికీ ఒక ఎన్నికల మేనిఫెస్టోని రూపొందిస్తోంది. ఇక్కడ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు కూడా జరుగుతున్న తరుణంలో ఆంధ్రప్రదేశ్కి ప్రత్యేకంగా ఒక సంకల్ప పత్రాన్ని ఇక్కడ భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే చేసే అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్ని చేసేటువంటి కార్యాచరణని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇక్కడ ఒక ప్రత్యేక మేనిఫెస్టో రూపకల్పన చేయడం జరిగింది. దాన్ని మీ ముందు ఉంచుతున్నాం. The chairman has already given the salient features of the manifesto, which will shortly be put up on the website for all of you to study and to convey to my brothers and sisters in Andhra Pradesh
that the only alternative for a clean, honest, strong and decisive government is the Bharatiya Janata Party. రాష్ట్రంలో ఒక అవినీతి రహిత పాలన ఎవరైనా ఇవ్వగలరంటే, అలాగే పూర్తిగా అభివృద్ధి సంకల్పంతో ఇవ్వగలిగిన పాలన అది కేవలం భారతీయ జనతా పార్టీతోనే సాధ్యం. మా మేనిఫెస్టోలో పొందుపరిచిన అంశాల గురించి కొద్దిసేపటి క్రితం ఆ మేనిఫెస్టో కమిటీ కన్వీనర్ ఐవైఆర్ కృష్ణారావు గారు కొన్ని విషయాలు తెలియజేశారు. ఈ మేనిఫెస్టోని ప్రజలందరికీ చేరువుగా ఉండేలా కొద్దిసేపట్లో మేము మీడియాకు రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. దీన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ ఆంధ్రప్రదేశ్ సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్స్లో ద్వారా అలాగే మీడియా కూడా కొద్దిసేపట్లో రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. దాని హైలైట్స్ని కొద్దిసేపటి క్రితం కృష్ణారావు గారు చెప్పి వినిపించారు. The victory of BJP in Andhra Pradesh will be the victory of the people of Andhra Pradesh. ఆంధ్రప్రదేశ్లో భారతీయ జనతా పార్టీ గెలవటం అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల విజయంగానే దాన్ని భావించాలి. సో ఆ దృష్టితోనే ముందుకెళ్తాం. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you very much. All the best.